Good afternoon to all. Madam, sir, from our participants mixed from other state also it will be there. Slightly we can English also we can add on this. Okay, sir. Okay. Yeah. But we can ask them, they will say different language. That is issue, no? Okay. English mixed with Malayalam, no issue, madam. Okay. Um, Good afternoon to all. Welcome to our in this platform. So in this main motive is to empowerment of persons with disabilities and their empowerment. So independent their day-to-day life. That is our main motive. So we can start like this our program. So that is the main reason we are come to this our online webinar platform. So in our benefit of our adult PWTs and their family members, that is the main motive. So we have number of program like this through collaboration with our KVK Pathanamthitta. So that KVK Pathanamthitta without support we can't do in such a innovative webinar from our CRC and empowerment of through occasional rehabilitation aspect. So I warm thanks and welcome our participants as well as our resource person also join with us in our KVK Pathanamthitta. So we can move in our session. I hope it is a meaningful conversation from our this Google platform. So really thanks whoever joined with this meeting. So based on the beneficiaries, we can include our training strategy through in this platform. So any suggestions that also will welcome to consider our upcoming webinars or upcoming our training status to develop our children with PWDs. That is our main motive. So thanks to KVK and also I hand over to the resource person from coordinator will from Sindhu madam is there. So I hand over to Sindhu madam. Thank you, ma'am. Good afternoon, sir, and good afternoon, everybody. Today we are going to have a class on value additions of in fruits and vegetables, the importance and the prospects of value addition, the need of value addition. Our resource person is Ms. Jipti Mohan. She's a project manager of the State Resource Center set up at Pathanamthitta KVK. So I would also like to say that today is the last class of this webinar. So, hello? Hello? Yes, madam, you Kindly, continue. Continue. kindly mute this thing. So, before I hand over the mic to our resource person, Ms. Jipti Mohan, I would like to express our sincere thanks on behalf of KVK and on my personal behalf. Thanks to CRC Kozhikode to giving us the opportunity to serve you people, especially the special children, the parents. I hope we justified like the responsibility which was given to us. We did justify with our role, and I also thank Rajkumar sir for like taking Pathanamthitta into consideration and confidence and giving us the opportunity to serve the parents and adult children with special abilities. And also would like to thank the director of CRC Kozhikode for giving us the opportunity and all the trainees who participated. So now let me hand over the mic to Jipti Mohan, who would be handling today's class. Welcome, Jipti. Thank you. Thank you, Sindhu ma'am. Good afternoon to one and all. So today we are presenting or we are go through the topic value addition of fruits and vegetables. So first of all, I will give a brief introduction on value addition and
what all the things that we have to remember the value addition of fruits and vegetables. Okay, value addition, that means if we all know that we have a lot of underutilized fruits in our well-beings, and for that underutilized fruits, what we are doing is we just cut off that, and we just put it as a waste or like that. So what we want to do is we just focus on that underutilized fruits, and for that fruits, what are the things that we have to produce to the our own well-beings, and what are the things that we have to do with that underutilized fruit. That's the best example is the value addition. So value addition എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ അഡീഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പല പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോൾ ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ഹോൾ ഫ്രൂട്ടിനെ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ പല പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ടേബിളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം വാല്യൂ അഡീഷനകത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാല്യൂ അഡീഷനിൽ ഒരുപാട് ഗുഡ് തിങ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാതെ പോയ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ വാല്യൂ അഡീഷൻസിലുണ്ട്. അപ്പം ഫോർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് എസ്പെഷ്യലി വി ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ what are the things that we have to focus on the underutilized fruits to become a value added product. ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So let's we start our own today's class. We all know that India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world. So in the case of fruit production, we consider the world productivity. India have distributed 12.14% of the fruit that we are exporting, and we have it. And also the world of production of vegetables. In vegetable, that means we have the productivity of 13.30%, and that's the beginning. This is the recordings of 2015, and the production of fruits and vegetables, mainly we consider India is the second largest producer of fruits and vegetables. And also the production of fruits and vegetables since 1984 to 2011, we just grow up or we just increase our productivity by million tons, by 2 longer or 2 into 4 raised to that type. We just increase our productivity in since 1984 to 2011. And we just want to know that നമുക്കറിയാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒരു രീതിയിലും നല്ലൊരു വൈലായിട്ട് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം why this happen means there are lot of spoilages that causes. നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്പോയിലേജസ് വരും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൗസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഇപ്പം ചക്കയാകാം, മാങ്ങയാകാം, പപ്പായയാകാം, ഗുവാവയാകാം, അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഹൗ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് എ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം that
പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് ഏത് രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം മാംഗോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയുണ്ട്. ആ മാങ്ങ നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് പിക്കിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ. പക്ഷേ ഏൻഷ്യൻ ടൈം തൊട്ടേ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു മാങ്ങ, ആ ഒരു മാംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാങ്ങയെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അതിന്റെ പൾപ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ മാംഗോ എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് റൈപ്പ് ഓർ റോ. റൈപ്പ് മാംഗോ ആണെങ്കിൽ വി ജസ്റ്റ് കട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 2 പീസസ്, ഓർ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള സീഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള പൾപ്പ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച പൾപ്പ് ഈ മാംഗോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്, ഒരു സീസണിൽ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് ആണ് മാംഗോ, പൈനാപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് ആണ്. അപ്പം അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ആ സീസൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ആ ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്കറിയാം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, ടെർഷ്യറി പ്രോസസ്സിംഗ്. അത് 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ പ്രൈമറി പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടും ആസ് എ മാംഗോ, നമുക്ക് ആ മാംഗോ അസച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ മാംഗോയെ നമുക്ക് പൾപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്. നമുക്ക് അതിന്റെ സെക്കൻഡറി പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൾപ്പാണ്. ദെൻ ദ തേർഡ് കംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ പൾപ്പിനെ നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജാം ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പല ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ്. Mainly first of all that as such a mango, then it comes to pulp, then it comes to different forms like RTS, ready to serve, ready to eat items. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ്, വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് certain new products with these underutilized fruits in the utilized one. നമുക്ക് ഈ underutilized ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വി നോ ദാറ്റ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും. വൈ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ മീൻസ് because of the cause of spoilage. നമുക്ക് ആ ഒരു മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഓവർ റൈപ്പ് ആയിരിക്കാം, ഓവർ റൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കാണും. ഓവർ റൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കോസ് ഓഫ് സ്പോയിലേജ് ആണ്. അപ്പൊ സ്പോയിലേജ് കൂടുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പം സ്പോയിലേജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ there are 3 main types of spoilage, that's microbial, enzymatic and biochemical spoilage. These mainly focused on that chemical situations. Okay, അപ്പം ഈ 3 തരത്തിലുള്ള സ്പോയിലേജ് ഉണ്ട്. ഈ സ്പോയിലേജ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഓവർ റൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈവൻ we get an overripe fruit, but certain spoilage will causes and that fruit become deteriorated. ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്തയാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇറ്റ്സ് ഓവർ റൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും വി ഹാവ് ടു പ്രിസർവ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം. ആ പ്രിസർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഫുഡ് ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇൻ അവർ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഓൾസോ. ലൈക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ്, നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് കിട്ടും. മെയിൻ ആയിട്ടും വി ആർ യൂസിങ് ദ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ലൈക്ക് sodium benzoate
potassium metabisulfate. These are the common preservatives and mainly used in the squash, jam or marmalade like that. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ സോറി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പോയിലേജസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാതാവും. അപ്പോൾ വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദ underutilized products or what are the underutilized fruits that we have in our surroundings. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഏതാണ് underutilized ആയിട്ടുള്ള fruits എന്ന് we just identify that, and after that we have to know if it is matured or ripened or over ripened. നമ്മൾ just categorize ചെയ്യുക, നമുക്ക് അതിനകത്ത് over ripen ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ripened ആണോ or it is blemishes എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. അതിന് ശേഷം we have to grade it. അതിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ripened ആണെങ്കിൽ we just grade ripened fruit, then we just write over ripened and matured fruit. നമ്മൾ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ദാറ്റ് മെയിൻലി want to done in that type of fruits. അത് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റൈപ്പൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സിന് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, even it is over ripened fruit which type of value addition that we have to give, and even it is matured fruit which type of value additions or which type of technologies that we have to finalize that product into a finished one. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് സ്പോയിലേജസ് വിസിബിൾ മെയിൻലി വി ഓൺലി we have to see the biological hazards. ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സ്പോയിലേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ നേക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ളൂ. Okay, even it is fly bited or cockroaches or caterpillars, ഏതായാലും worms എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പുഴു ഒരുപാട് പഴുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓവർ മെച്ചുവേർഡ് ആയ ഓവർ റൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹസാർഡ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്. ആ ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഇറ്റ്സ് ഹസാർഡ്സ് ഈവൻ ഇറ്റ്സ് ബ്ലെമിഷസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഈവൻ നമ്മൾ ആ ബ്ലെമിഷസ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വി നെഗ്ലക്ട് ഇറ്റ്, നമ്മൾ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വി ക്യാൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ. നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ് ഉണ്ട്, മൈക്രോബിയൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ enzymatic hazards ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് microbial hazards we can't see what are the microbial hazards that faced in different types of fruits or different types of vegetables. നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ഹസാർഡ് ആണ് അതിനെ കോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ബട്ട് സം സിംറ്റംസ്, ചില സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിഫറൻസസ് ഇൻ കളർ ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ അറ്റാക്ക് ഈസ് ഹാപ്പൻ. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിലുള്ള മൈക്രോബിയൽ ഹസാർഡ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ മൈക്രോബിയൽ ഹസാർഡ്സ് ദാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, മെയിൻലി all the food items, especially bacteria, viruses, protozoa, yeast and mold. Yeast mold mainly is focused on the dry fruits or dry food item like bread, bun and also like chapati. അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈസ്റ്റ്, മോൾഡ് അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോബിയൽ ഹസാർഡ്സ് നമുക്ക് കോസ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്. പിന്നെ കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട്. കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീടിന് ചുറ്റിനും ഇതുകൂട്ടുള്ള അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വി യൂസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, വി യൂസ് സം കെമിക്കൽസ്, ക്ലീനിങ് കെമിക്കൽസ്, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. നമുക്കറിയാം ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർ വാട്ടറിലേക്കാണ് ഈവൻ ക്ലീനിങ് കെമിക്കൽസ്, അഡൾട്രൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പോവാണ്.
അങ്ങനെയുള്ളത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു കെമിക്കൽ ഹസാർഡായിട്ട് ഫുഡിനകത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന അഡൾട്രന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഫുഡിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ അഡൾട്രേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ അഡൾട്രേഷൻ മീൻസ് even we have milk with our hand. If we are adding some water in it, it's adulterant. Okay, it's adulterated milk. നമുക്ക് പറയാം അതൊരു അഡൾട്രേറ്റഡ് ആണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും PFA ആക്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എന്തും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഡൾട്രേറ്റഡ് ഫുഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് അഡൾട്രന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് ഓഫ് പെർമിസിബിൾ ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും. ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ഓർ ഒരു പെർമിറ്റഡ് ലെവലിനെക്കാട്ടിലും എക്സസ് ആയിട്ട് ഇഫ് വി ആഡിങ് that particular food additive in it, that is also a chemical hazard. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പെർമിസിബിൾ ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് ഹസാർഡ്, എന്താണ് സ്പോയിലേജ്, അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ. ഓക്കെ, these are just general introduction. Okay, and these are some physical hazard that mainly we are facing in food industry. Jewelry, strings, jute, fibers, button, hair, എല്ലാം വരുന്നു ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സിനകത്ത് വരാനാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ്? എന്താണ് പ്രോസസ്സിങ്? വാട്ട് ഈസ് പ്രോസസ്സിങ്? വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്? ഫുഡിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് എന്താണ്? ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്? ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് കൊണ്ട് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വാല്യൂ അഡീഷൻ? എന്താണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ? വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വാല്യൂ അഡീഷൻ? എന്താണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ്? ദീസ് ആർ സം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിവെന്റ് ലോസസ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. So if we have a proper value addition line or value addition unit we just want to we just prevent the losses of underutilized fruits. അതായത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പോകുന്നതിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ലോസസ് നമുക്ക് നികത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അവോയ്ഡ് ഗ്ലട്ട് ആൻഡ് ലോങ്ങർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതായത് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് ഓഫ് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സിനെ പോലും നമുക്ക് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീസൺ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സീസൺ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഈസി ടു യൂസ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് സമയവും ഈവൻ മാംഗോയുടെ ഒരു ഓഫ് സീസൺ ടൈമിൽ പോലും നമുക്ക് മാംഗോ കഴിച്ച പോലെ തോന്നും ഇല്ലേ? മാംഗോയുടെ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ പൾപ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഷേക്ക് കുടിച്ചാലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഫ് സീസൺ ടൈമിൽ പോലും നമ്മൾ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഈസിലി. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ജനറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിസോഴ്സ്, നമുക്ക് റിസോഴ്സസിനെ വി ഹാവ് ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ. എങ്ങനെ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. These are the principles of preservation. നമ്മൾ വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ if we have a resource with our hand, we just want to make it available. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ വാല്യൂ അഡീഷൻസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള പല രീതിയിലുള്ള അഡീഷൻസ് ചെയ്യും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ primary processing ഉണ്ട്, secondary processing ഉണ്ട്, tertiary processing. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് വഴി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അതിന്റെ വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ഇതിനകത്ത്
principles of preservation. We have to preserve that food for longer time. Long time in vendi nammal aa food ne preserve cheyidu. How we can preserve these food? Enganeyekku namukku ee preserve ee food ne namukku preserve cheyam? Using different types of technology we can preserve the food for longer period. നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫുഡിനെ കുറെ നാളത്തേക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സീസണൽ ഫുഡ്, ഫ്രൂട്ട് ഓർ വെജിറ്റബിൾ, ഓർ ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് സീസൺ. സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിലും ശരി, നമുക്കതിനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കുറെ പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം പ്രിസർവേഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് മെയിൻലി വി ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വി ഹാവ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്, ലോ അതിന്റെ ഒരു ചാൻസസ് ഓഫ് അതിന്റെ ഒരു ചാൻസസ് ഓഫ് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലോങ്ങർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു മിനിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് വേണം. ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് വേണം. ആ ഒരു മിനിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രിസർവേഷൻസിനെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവേഷൻ നമുക്ക് കൂടുതലും കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ വൺ ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ദേ ആർ റെസ്പയറിങ്, അത് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തിലുള്ള അതിന് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഫോർ എ മിനിമം ബേസ്. ഒരു മിനിമം ബേസിലെങ്കിലും നമ്മളൊരു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ലോങ് ടേംസ് ആയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഏതൊരു ഫുഡ് ആയാലും. അപ്പം റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓർ വെജിറ്റബിൾ വിൽ ലോവർ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം responsible for spoilage. Even if water is present in the fruits and vegetable, there is a lot of chance to grow the microorganisms. So what we are doing is we just remove the water by dehydration methods. Namukku dehydration method ubhayikka, otherwise concentration method ubhayikka, and then evaporation method vazhiyum namukku water ne remove cheyan ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ, വെജിറ്റബിളിന്റെ പ്രോഡക്ട്സിനെ നമുക്ക് ലോങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുവഴി എന്താണ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസമിന്റെ ആ ഒരു കോസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോയിലേജ് നമുക്ക് ഫോർ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then is heat sterilization. Even we are using high temperature, we can destroy the microorganism. Also we can inactivate the enzymes. Okay, enzymes means they are biological catalysts. Okay, catalyst enzymes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ biological catalyst ആണ്. അപ്പോൾ ഈ biological catalyst this enzyme is mainly responsible for the some chemical changes in food. ഫുഡിനകത്ത് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ കാരണം ഈ enzymes ആണ്. So what we have to do is we want to inactivate these enzymes by using heat sterilization or high temperature method. High temperature അല്ലെങ്കിൽ heat sterilization യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ enzymes-നെ inactivate ചെയ്യാം. അതുവഴി നമുക്ക് ലോങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ദെൻ ലോവറിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ ഫുഡ് കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം വീട്ടിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡ് നമുക്ക് ബാക്കി വരും, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും അത് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോവറിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് ലോവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കാനും നമുക്ക് അതുവഴി സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡിങ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്. നമുക്കൊരു കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രിസർവേഷൻ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് കൂട്ടാം, അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അതിന് ഒരു ലോങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൗ വി ക്യാൻ യൂസ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ആഡിങ് ദ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്, or we are adding the additives, food additives to the food. നമുക്ക് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ പെർമിറ്റ്, അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് വി ഗോട്ട് എ ഹൈ ഷെൽഫ് ലൈഫ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. Then the fifth one is sterilization with ionizing radiation. Ionizing radiation is one of the major inventions in നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. Sterilization means above 100 degrees Celsius we using sterilization, and below 100 degrees Celsius we are using the pasteurization temperature. That means 78 degrees Celsius we are using the HTST pasteurization method, and mainly the sterilization means above 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്. നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വിത്ത് അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെറ്റർ വേ ടു പ്രിസർവ് അവർ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു techniques ആണ് sterilization with ionizing radiation എന്ന് പറയുന്നത്. Mainly the sterilization ionizing radiation focused on enzyme destruction and inactivation, and also the destruction of microorganisms. മൈക്രോഓർഗാനിസത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ എൻസൈമിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റെറിലൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചും കൊണ്ടുപോകാം. ഹഡിൽ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിസർവേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിസർവേഷൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് നമുക്ക് ലോങ് ആയിട്ട് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു ഫുഡിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് പ്രിസർവേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു നോ ഇൻ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണം എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയണ്ടേ. പിന്നെ ഇത് കൂട്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്യാം. വാല്യൂ അഡീഷൻ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. വാല്യൂ അഡീഷൻ വി ക്യാൻ ഡു ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ്. പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ പല മെത്തേഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്യാം. അതിൽ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് canning. Canning, that we all know what is canning. Canning എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാൻഡ് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് മീൽസ് അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ടും ക്യാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് ഐറ്റംസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. നമുക്ക് ക്യാൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ക്യാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാൻ ഉണ്ട്. ആ ക്യാനിനകത്ത് ഹെർമെറ്റിക്കലി സീൽഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയാണ് ക്യാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാനിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വെയർ മെയിൻലി
scanning is done under aseptic condition. Aseptic condition ആണ് നമ്മൾ canning ചെയ്യുന്നത് above 121 degrees Celsius. 121 ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ canning ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ canning നമുക്ക് ചെയ്യാം. Even we have a lot of jackfruit in our surroundings. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പറമ്പുകളിൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നമുക്ക് jackfruit അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പപ്പായ ഗുവാവ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാനിങ് ബ്രൈൻ നമുക്ക് ക്യാനിങ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ബ്രൈൻ ക്യാനിങ് ഉണ്ട്, സിറപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. സിറപ്പിംഗ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ വെച്ചായിരിക്കും. ബ്രൈനിങ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ക്യാനിങ് ചെയ്യാം. If we have a tender jackfruit in our surroundings, we can cut it into different shapes or just small space, small shape നമ്മൾ ക്യാനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്കത് ക്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ there are lot of incubation facilities ഉള്ള കുറെ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുവഴി അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാനിങ്ങിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം. Then the second one is drying or dehydration. Drying or dehydration നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം മാംഗോ ഉണ്ട്, ഈവൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്, ഈവൻ പപ്പായ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പപ്പായയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. We all know that tutti frutti, mainly that tutti frutti is we just used in bread, fruit bread അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ബൺ, അതിനകത്ത് ഓൾസോ പ്ലം കേക്ക്, അതിനകത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇടുന്നത്. ആ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പായയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി. വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ജസ്റ്റ് കട്ട് പപ്പായ ഇൻടു ഡിഫറെന്റ് സ്മോൾ സൈസസ്, സ്മോൾ ക്യൂബായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യും. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ഇൻ ടു 1 or 2 days ഓവർനൈറ്റ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത പപ്പായ നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് അതിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സോളാർ ഡ്രൈയിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാം, സൺ ഡ്രൈയിങ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ഡ്രൈയിങ്, ഈവൻ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഡ്രയർ ഈസ് നോട്ട് കോസ്റ്റ്ലി, അറൌണ്ട് 25,000 or 15,000 we can get ഡ്രൈയിങ് യൂണിറ്റ്. നമുക്ക് ഡ്രൈയിങ് യൂണിറ്റ് കിട്ടും. ആ ഡ്രൈയിങ് യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രയർ കിട്ടും. ആ ഡ്രയറിനകത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ അതിനെ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 55 ഡിഗ്രി 2 days 55 ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഡ്രൈയിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നമുക്ക് കിട്ടും. ഈവൻ വി വാണ്ട് ടു ആഡ് ഡിഫറെന്റ് കളർ, നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി പല കളറിൽ കിട്ടും, റെഡ് കളർ, ഓറഞ്ച്, അങ്ങനെ പല കളർ. ഈവൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കളർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് ഇടുന്ന ടൈം, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി ജസ്റ്റ് പുട്ട് 1 or 2 drops ഓഫ് ജെൽ കളർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കളറായിട്ടുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പായയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡ്രൈയിങ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ടെൻഡർ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്, ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കിട്ടും. ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ടെൻഡർ ആയാലും ശരി, എന്തായാലും നമ്മൾ അതിനെ ഉണക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സീലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് സീലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു പോളിത്തീൻ ബാഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയാ നന്നായി സീൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ മോർ ദാൻ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന് നമുക്ക് 2 or 3 years വരെ നമുക്കത് അസച്ചായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാംഗോ നമുക്ക് ഡ്രൈഡ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് മാംഗോ റോ ആയാലും റൈപ്പ് ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. റൈപ്പ് ഈസ് മോർ ഡിമാൻഡിങ് ദാൻ റോ. അപ്പം റൈപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വന്ന് നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈയിങ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, തേങ്ങ. കോക്കനട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൊപ്രയാക്കി മാറ്റും. എന്നിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഡ്രയർ യൂസ് വെച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിനെ പൾവറൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ആട്ടി നമ്മൾ എണ്ണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതും നമുക്ക് ഡ്രൈയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വഴി പറ്റുന്നതാണ്.
പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ എത്രയാണ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കേസിലും വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ബീട്രൂട്ട് ചിപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബീട്രൂട്ട് പൗഡർ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ബീട്രൂട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് അത് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡ്രൈയിങ് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രീസിങ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്, ഈവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മാംഗോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൾപ്പ് എടുക്കാം. പൾപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ഒരു ഡിഷ് എടുക്കുക. ഡിഷിനകത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ പൾപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് സിമ്മറിങ് ഫ്ലെയിമിൽ കൊടുക്കുക. സിമ്മറിങ് ഫ്ലെയിമിനകത്ത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ബബിൾ ഫോം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് still they have the water content. Even the bubble is removing, we didn't get the bubble rising up and pop. നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബബിൾ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ just finalize that it's concentrated. അത് end of the product എത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാം. ഈ പൾപ്പ് എല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഫ്രീസറിനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിനകത്തിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് വൺ ടെക്നോളജി ആണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിലും എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, ഒരു പ്രോസസ്സിങ് മെത്തേഡാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മാഗി ഒക്കെ കഴിക്കും. മാഗി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ഗ്രീൻ പീസ്, സ്മോൾ ക്യാരറ്റ് അതുപോലുള്ള അതൊക്കെ ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ ആർ ഫ്രീസിങ് ദാറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വി ജസ്റ്റ് കുക്ക് ദാറ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് റീഹൈഡ്രേറ്റഡ്. അതിനെ റീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സ്വെല്ല് ചെയ്ത് അസച്ചായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇറേഡിയേഷൻ ടെക്നിക്ക്, അതുകൂട്ട് തന്നെ പ്രിസർവേഷൻ ബൈ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രിസർവേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൂട്ട് തന്നെ പ്രിസർവേഷൻ ബൈ ഷുഗർ, സോൾട്ട്, ഓയിൽ ആൻഡ് സ്പൈസസ്. നമ്മളുടെ ഈ വാല്യൂ അഡീഷനകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ്. അതായത് പ്രിസർവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ്. ആ പ്രിസർവേഷൻ നമുക്ക് ഷുഗർ വഴി ചെയ്യാവുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാനിങ് ഷുഗർ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഷുഗറിനകത്ത് നമ്മൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനകത്ത് നമുക്ക് ചെറി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചെറിയ പപ്പായ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മാംഗോ ബൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിക്ലിംഗ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രൈയിങ് മെത്തേഡിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ ഇമോഷൻ ആയിട്ട് ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്ര ഈ ക്യാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ട് അതിനകത്ത് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 121 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കും. ഫ്രൂട്ട്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനും ചെയ്യുന്നതാണ്, മെയിനായിട്ടും ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ബ്രൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരെണ്ണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡീഹൈഡ്രേഷൻസ് വരും. പിന്നെ അതുപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷനകത്ത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ സാധനമാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാം. ക്യാരംബോള നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും കാണുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ക്യാരംബോള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പൻ പുളി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് മെത്തേഡ്. വി ജസ്റ്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓർ വെജിറ്റബിൾസ്, അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും ആകാം. അതിനെ നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വഴി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് 55-60 ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നമുക്ക് ഡ്രയർ ഈ ജസ്റ്റ് വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് വി ജസ്റ്റ് നീഡ് എ ഡ്രയർ. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡ്രയർ വേണം. എബൌട്ട് the range of the dryer is 15,000 like that. നമുക്കൊരു ഡ്രയർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we can use it as different lot of benefits that we have.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഈ ഒരു ഡ്രൈയിങ് യൂണിറ്റ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പറയുമ്പോൾ ടെറിഷറി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. ടെറിഷറി പ്രോഡക്ട്സ് വരുമ്പം അതിനകത്തിൽ മെയിനായിട്ടും നമുക്കിപ്പം പൾപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐസ്ക്രീംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം പപ്പായ പൾപ്പ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ പൾപ്പ് എടുക്കാം. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ പൾപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ പൾപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ടും അതിനകത്ത് പോകുന്നത് പൾപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ആയാലും പൾപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ജാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. ജാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ജാമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഗുവാവ വെച്ച് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പെക്റ്റിൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ട്. ജെല്ലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ജെല്ലി ആയിട്ടുള്ള ജെല്ലി ബോൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മോൾഡ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡി ഓർ എയർപ്ലെയിൻ, എങ്ങനത്തെ മോൾഡിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മോൾഡ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ജെല്ലി ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിൽ ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ 15 minutes വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഗുഡ് ജെല്ലി. ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് കളർ നമുക്ക് ജെല്ലി ആയിട്ട് ഇടാം. അത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓറഞ്ച് കിട്ടും അല്ലെ. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓറഞ്ചിന്റെ പീല് നമ്മൾ കളയും. പക്ഷെ ഫ്രം ദാറ്റ് പീൽ വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഓർ വി ക്യാൻ produce a product like marmalade എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആ പീലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പീലിൽ നിന്ന് അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പീല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ച് അതിന്റെ നീരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്യൂസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്യൂസിനകത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആ ജ്യൂസിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലുമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനെ പിന്നീട് കുറെ നാള് ഓവർ മോർ ദാൻ 1 year കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിനകത്ത് സോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലം കേക്ക് പോലുള്ള കേക്ക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് സോക്ക് ചെയ്തതിനകത്ത് ഇടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. കാരണം even we all know that we just cook the plum cake, but what we are doing is we just put that dry fruits in rum അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂട്ടുള്ള ബിവറേജസിനകത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിടുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില കുട്ടികൾക്കോ അതുകൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനൊക്കെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാലിഡേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാംഗോയുടെ ദാറ്റ് സീഡ്. മാംഗോയുടെ ആ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രോ ഇറ്റ് ഔട്ട് ആണ്. After we consuming the flesh, we just throw it out, that's it. But what we want to do is നമ്മൾ ആ സീഡ് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഇറ്റ്. നമ്മളത് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അതിനെ പൗഡർ ഇട്ട് അതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ നല്ല പൗഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സീഡ് പൗഡർ കിട്ടും. ആ പൗഡർ നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ഡിഫറെന്റ് മസാലാസ്. ഈ മസാലക്കകത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലേവർ ആഡിങ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് മാംഗോ സീഡ് പൗഡർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ വീണ്ടും ഉള്ള ഒരു വാല്യൂഡേഷനകത്ത് വരുന്ന വേറെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒരുപാടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് cabbage. We all know that most of the people they don't like the outer portion or outer cover of cabbage. നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും outer petals we just remove and we just put it a
ഫ്രഷ് പെറ്റൽസ് ഉള്ള ക്യാബേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഔട്ടർ പെറ്റൽസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വാട്ടർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ഇറ്റ്. അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം we can cut it into small pieces. Okay, നമ്മൾ അതിനെ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ക്വീസ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ജാറിനകത്തിലോട്ട് വെച്ച് just put some vinegar or സോൾട്ടും വിനിഗറും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ 3 days കഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാലഡായിട്ട് വയ്ക്കാൻ യൂസ്, നമുക്ക് സാലഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ സാലഡ് നമുക്ക് കുറെ നാൾ ഇരിക്കണം. നമുക്ക് വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഫോർ ദാറ്റ് സാലഡ്. വി ക്യാൻ ആഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്, നമുക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താ പറയാ സോർക്രട്ട്, ആ സാലഡിന്റെ പേര് സോർക്രട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്യാബേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേറെ പലതും ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ചെറിയ പപ്പായ സീഡ് ഉണ്ട്. പപ്പായയുടെ സീഡ് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുക. ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്നി നമുക്ക് പൗഡർ ആക്കാം. ഈവൻ അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഓയിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ അവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് അതിനെ പൗഡർ ഫോമിലാക്കി എടുത്തിട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹോൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈവൻ വി ജസ്റ്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്, ഈവൻ ഇഫ് seed or otherwise its bulb or the whole jackfruit itself, we are dehydrated it and then we just put that in the dehydrated product ne namukku flour aaki maaറ്റാൻ പറ്റും. even we can use instead of maida ആട്ട, നമുക്ക് ആട്ടയ്ക്കും മൈദയ്ക്കും ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ റോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമുക്കത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ എ മിക്സഡ് പ്രപ്പോർഷൻ. വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് 1 cup മൈദ ഓർ 2 cup മൈദ ഓർ 2 cup ആട്ട, and also we can use 1 cup raw jackfruit flour or bulb, anything that we can use. നമുക്കൊന്ന് റോ ആയിട്ടുള്ള ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് സീഡ് അതിന്റെ ഫ്ലോർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽത്തി ഫ്ലോർ. ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നല്ലതാണിത്. ബിക്കോസ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ലോ when compared to other flour. Glycemic index is very low. That's why we can use it. It's a dietary food also. നമുക്കൊരു ഡയറ്ററി ഫുഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ചപ്പാത്തി ഓർ ദോശ ഓർ ഇഡ്ലി ഓർ പുട്ട്, എനിത്തിങ്, സ്റ്റീം കേക്ക്, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അതെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും പറ്റുന്ന കുറെ പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് വാല്യൂ അഡീഷനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കേസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത്രയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈയിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ പൾപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെക്കൻഡറി പ്രോഡക്ട്സിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെക്കൻഡറി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൾപ്പായിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് റെഡി ടു ഈറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ടു സെർവ് ബിവറേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ജാം, സ്ക്വാഷ്, ജ്യൂസ്, മാർമലേഡ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡറി പ്രോഡക്ട്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രീസിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ
മാംഗോ ആയാലും നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫർദർ നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മോർ ദാൻ 6 months കൂടുതൽ അതുകൂട്ട് തന്നെ ഫ്രീസറിനകത്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് എന്താ ഫ്ലേവറോ അരോമയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അത് പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ജസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു നീഡ് ദിസ് റെഫ്രിജറേഷൻ, നല്ല ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീസിങ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടുള്ള ഫ്രീസ്ഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കെമിക്കൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ നമുക്കപ്പം പിക്കിൾസ് സോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം ടൊമാറ്റോ ആണ് മെയിൻ, വി ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ടൊമാറ്റോയിൽ നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കെച്ചപ്പും സോസും there is slight difference in ketchup and sauce. In ketchup that we use that tomato seed also, but in sauce we just remove the tomato seed and the outer portion. ഔട്ടർ പോർഷനും അല്ലെങ്കിൽ ആ സീഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സോട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കെച്ചപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കെച്ചപ്പ്. ഇതിനകത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈസൾഫേറ്റ്, സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ്, അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഒക്കെയാണ്. പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈസൾഫേറ്റ് എപ്പോഴായാലും first of all we want to know that what is the product that mainly നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് the preservatives is also mainly depend upon the product. നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്. എത്ര ഗ്രാം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈസൾഫേറ്റും നമുക്കൊരു അതുകൂട്ട് തന്നെ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ്. പ്രിസർവേറ്റീവ് മീൻസ് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ദ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫോർ പ്രോസസിങ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വി ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ദാറ്റ് മെയിൻലി അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾ ആണ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് first we have to identify. Then we have to screen that fruits and vegetables for processing. Is it is good for processing? നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടും വെജിറ്റബിൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ if it is good for processing, for value addition, വേണ്ടി ഇത് പക്ക ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക. Then development of viable fruit and vegetable product. അതായത് ഫ്രൂട്ടും വെജിറ്റബിളും നമ്മൾ ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ്, ദെൻ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അത് എന്താകാം, ഈവൻ സോസ് ആകാം, ഈവൻ കെച്ചപ്പ് ആകാം, അതർവൈസ് പിക്കിളിംഗ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൾപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലോക്കലി അവൈലബിൾ. നമ്മുടെ ലോക്കലി മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാണുന്ന അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളത് നോക്കാൻ. ദെൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോസസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താലും at the beginning to the end we just focused on the quality. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക. പിന്നെ അതല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം. ദെൻ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്, ദെൻ ബെറ്റർ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും വാല്യൂ അഡീഷന്റെ ആയാലും എല്ലാം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്.
ഇത്രയാണ്. These are the main things that I want to present, that what is value addition or what are the benefits of value addition through these underutilized fruits and vegetables. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Hello sir. Yes ma'am. Is it okay? Yes madam. Yes madam. Any madam is now is concluded. അല്ലേ കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു സാറേ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു വാല്യൂഡേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നല്ല കെയർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിരുന്നു, വളരെ പിന്നെ ലളിതമായിരുന്നു, സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഒരു സംശയമാണേ, മാഡം ഇതിന്റെ സെന്റർ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ KVK നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്യുബേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളതാണ്, KVK പത്തനംതിട്ടയില്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണ നമ്പറോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഡം പറയൂ. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കാണാൻ എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. ICAR കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര പത്തനംതിട്ട. അതിന്റെ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ICAR കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം പത്തനംതിട്ട. താങ്ക് യു മാഡം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു മാഡം. മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ I thought it is very simple and it is simple to everyone can understand. So it's a easy manner. It is. I thought it is okay, but some other step participants also there. So slide is there. It is very useful for them. Whenever we are communication and explanation on the things, they can easy to understand within the PPT. Okay. It is okay. It is okay, but first that's right. I understood, but remaining some people, everyone can understood. So PPT is there. It is so useful for all of them. Okay. No issue on that. But it is very useful and also cooperating for with us. If I give some time to participants, they have any doubt, they will clarify. We will give some time to participant now, madam. Okay. I can't clear, sir. We will give some times for participants. They are any doubt, they will clarify with us. Okay. Okay. Dear participants, if you have any doubt, you can clarify. Madam is available now. If you have any doubt, you can ask, or you can chat in chat box. I will ask. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, you can chat it on chat box. If no one has any doubt, Yes, madam. Yes. I think there were till now there is no doubt. So I thought in the madam says similarly everything is understood. I hope it will be more useful for our PWDs as well as our normal person also. We can use at home to the meaningful and income-oriented activity. Learned such kind of skills through this webinar. So I really thanks to KVK and also resource person Geeti ma'am. So madam is available. It may be in a landline we can contact. We will get the details.
Thank you, madam, from in our CRC side. Thank you so much because of coordination with along with us. So through this platform, we can benefit of our adult PWTs and using the meaningful manner. We can use in a meaningful manner at home. So in this COVID-19, they are meaningful and also useful for them. So that is the main motive we can conduct such kind of program. So we will touch with you, madam. In future also we can conduct such kind of webinar. It may be. So I thanks to KVK Pathanideta, Robert sir and Sindhu madam, as well as all the resource persons. And today resource person our Gipti Mohan. Thank you, madam, so much. Then I will also share the thanks to our participants, all the participants. Thank you, participants, for attending in our webinar, conducting CRC with collaboration with KVK Pathanamthitta and the resource person teams and head Robert sir and our CRC side, our Roshan Bijli sir, giving this opportunity. So we will be here this platform. So it is useful on such kind of training program to our children's and community of PWTs. Thank you, madam. Thank you so much for conducting this kind of webinar through this Google platform due to the COVID-19 situation, pandemic situations. So I hope all of them useful and meaningful to attending this kind of training program. Thanks to KVK Pathanamthitta as well as our CRC Kozhikode. So thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you for this conducting this type of classes. And also I am thankful to CRC Kozhikode and also Robert sir and Sindhu ma'am to taking this type of class. And thank you to all the participants who have joined this classes. Thank you, sir. Once again, I thank all of you. Nice, it was a nice class. Okay, thank you, sir. We'll see. Even if you want to collect more details regarding this value addition, you can contact on ICAR KVK Pathanamthitta at any time on our landphone number. You just Google it and you can get it. Thank you, sir. Thank you to CRC Kozhikode. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for joining with us to this 1 hour session to our adult PWTs, persons with disabilities, and their community and the parents. So thank you once again to all. Thank you, ma'am. Excuse me, sir. Yes, ma'am. So today is the last day, right? So we can close the webinar. Yes, madam. Okay, I've communicated to Dr. Sensi Matthew that the 6th January class won't be there. We can proceed some other time. Yes, madam. In future, we will do, madam. Within the March, we can end, and April onwards, we can plan, madam. Okay, sir. Okay, right. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you.